ٹھیک ہو؟ خدا کی خصوصی عنایت مبارک، مبارک مبارک صدارت مبارک، خدا کی بہت خصوصی شکریہ۔ مبارک مبارک صدارت مبارک۔ ہاں جی، ان کے بارے میں کیا کہوں ماشاء کہ اللہ ماشاء اللہ، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہر جگہ یہ موجود ہوتی ہیں، یہ مہمان خصوصی اور صدر کے درمیان قدر مشترک ہے، یہ بھی سوشل میڈیا پہ، اور بڑے بڑے عجیب شعر چپن والے بھی، تو گلاب ورگے بھی پیش کرتے تھے، پوری غزل پیش کر دیا کیا انیس میں سنی انیس جگہ لکھ دیا یہاں۔ بہرحال آپ کی محبتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ آج بطور صدر اپنا کلام پیش کریں گی محترمہ آسنات قمر صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں رحمانی چینل کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اتنے اچھے اور شاندار اور بڑے پروگرامز کے انعقاد پر، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے دعوت دی اور ہماری عزت افزائی کی، اور خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب جان کشمیری صاحب کا۔ یہ ہمارے عہد کے ایک لیجنڈ ہیں اور ان کی شاعری کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ہم ان کے طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور اللہ ان کو زندگی اور سلامتی دے، ہم ان سے سیکھتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میزبانی میں بھی ان کا کوئی مطلب جواب نہیں ہے، جہاں بھی بیٹھتے ہیں محفل کو رنگ جما دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کی شام ایک غزل کے 2-3 شعر۔ تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، دل کو طوفان سے ڈر لگتا ہے، تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، دل کو طوفان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو کافر نہ کہیں کر دے گے، مجھ کو کافر نہ کہیں کر دے گے، تیرے ایمان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو کافر نہ کہیں تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، دل کو طوفان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو کافر نہ کہیں کر دے گے، تیرے ایمان سے ڈر لگتا ہے۔ پالتی ہوں میں پرندے گھر میں، پالتی ہوں میں پرندے گھر میں، مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پالتی ہوں میں پرندے گھر میں، مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے، زہر آلود ہوائیں ہیں کمل، اب گلستان سے ڈر لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت۔ ایک غزل کے اور چند اشعار۔ آپ صاحب صدر کیوں ڈر کے سنا؟ ڈٹ کے نہیں نہیں، ڈر کے نہیں سنا رہی۔ حد امکان سے نکل آئے، حد امکان سے نکل آئے، ہم تیرے دھیان سے نکل آئے، تو نے حیرت سے پھیر لی آنکھیں، تو نے حیرت سے پھیر لی آنکھیں، جان پہچان سے نکل آئے۔ یہ شعر تو میرا جان پہچان سے نکلا۔ جان کشمیری سے نہیں، جان پہچان سے نکل آئے۔ شعر سنیے گا۔ وہ محبت کے چند سکے تھے، وہ محبت کے چند سکے تھے، دل کے سامان سے نکل آئے۔ وہ محبت کے چند سکے تھے، بہت شکریہ۔ وہ محبت کے چند سکے تھے، دل کے سامان سے نکل آئے، خوشبو پتے ہوا نظارے پھول، خوشبو پتے ہوا نظارے پھول، میرے گلدان سے نکل آئے۔ خوشبو پتے ہوا نظارے پھول، میرے گلدان سے نکل آئے، ہجر طاری تھا زندگانی پر، ہجر طاری تھا زندگانی پر، ایسے بحران سے نکل آئے۔ ہجر طاری تھا زندگانی پر، ایسے بحران سے نکل آئے۔ شعر سنیے گا۔ لفظ ہونٹوں پہ مسکرائے تھے، لفظ ہونٹوں پہ مسکرائے تھے، جیسے زندان سے نکل آئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
लफ्ज़ होंठों पे मुस्कुराए थे वाह 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 जैसे जिंदान से निकल आए फिर पढ़ेंगे लफ्ज़ होंठों पे मुस्कुराए थे जैसे जिंदान से निकल आए हद इम्कान से निकल आए माशाल्लाह हम तेरे ध्यान से निकल आए माशाल्लाह अगर वक्त हो तो दो चार शेर जी और सुनाए सुनाए जी आप सदर महफिल मेरे पहले का बस आज सदारत का फ़ायदा उठा रही हूँ मुबारक इसलिए दिया आपको मैं। गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में। फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला वाह फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला तेरे संगे आस्तां पर हसरतों का दर खुला वाह वाह तेरे संगे आस्तां पर हसरतों का दर खुला एक मुद्दत से सभी मंजर बड़े खामोश थे फिर मतलब फिर पढ़ेंगे एक मुद्दत से सभी मंजर बड़े खामोश थे फिर अचानक शोखियों का मस्तियों का दर खुला वाह मतलब फिर पढ़ेंगे मतलब फिर पढ़ेंगे वाह माशाल्लाह मतलब पहला शेर है फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला तेरे संगे आस्तां पर हसरतों का दर खुला माशाल्लाह एक मुद्दत से सभी मंजर बड़े खामोश थे फिर अचानक शोखियों का मस्तियों का दर खुला एक तेरी नजरे इनायत से भरी है रोशनी वाह वाह एक तेरी नजरे इनायत से भरी है रोशनी गोया मेरे वास्ते फिर राहतों का दर खुला वाह वाह गोया मेरे वास्ते फिर राहतों का दर खुला उसने राज़े दिल अयां करके फिजा रंगीन की उसने राज़े दिल अयां करके फिजा रंगीन की यानी हर जा तितलियों का खुशबुओं का दर खुला फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो उसने राज़े दिल अयां करके फिजा रंगीन की यानी हर जा तितलियों का खुशबुओं का दर खुला एक दिया रोशन हुआ है सोच का फिर सोच में वाह एक दिया रोशन हुआ है सोच का फिर सोच में वक्त के सैले रवां में जुगनुओं का दर खुला वाह वक्त के सैले रवां में जुगनुओं का दर खुला तेरी आंखों में फिरोज़ा ताकचों में प्यार से तेरी आंखों में फिरोज़ा ताकचों में प्यार से फिर से एक उम्मीद का और ख्वाहिशों का दर खुला वाह 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 फिर से एक उम्मीद का और ख्वाहिशों का दर खुला शेर सुनेगा उसने लफ्ज़ों की हथेली पर लिया चेहरा मेरा उसने लफ्ज़ों की हथेली पर लिया चेहरा मेरा मेरे जिस्म जान में फिर निखतों का दर खुला फिर जान आ गया बीच में मेरे जिस्म जान में फिर निखतों का दर खुला आखिरी शेर है मैं कमल किसको सुनाऊं दास्ताने बज़्म दिल मैं कमल किसको सुनाऊं दास्ताने बज़्म दिल हिजर की दीवार में फिर कुर्बतों का दर खुला वाह वाह मैं कमल किसको सुनाऊं दास्ताने बज़्म दिल हिजर की दीवार में फिर कुर्बतों का दर खुला वाह माशाल्लाह फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला तेरे संगे आस्तां पर हसरतों का दर खुला बहुत शुक्रगुजार हूँ अभी आपके सामने सदर मुशायरा आस्था कमल अपना कलाम पेश कर रही थी शायरी दरअसल फ़कीरी है जो फ़कीरी के मिजाज को समझता है वो शायरी के मिजाज को समझ सकता है जो दुनिया के बखेड़ों में उलझ जाता है वो माने ना माने शायरी से किसी हद तक दूर चला जाता है वो तस्लीम करे ना करे शायरी एक मैंने पहले कहा है फ़कीरी है ये लफ्ज़ों की फ़कीरी है ये सोचों की फ़कीरी है इस फ़कीरी का तकनीकी सतह पे इजहार करना पड़ता है और ये इजहार करने के बाद ये कहना पड़ता है हम फ़कीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का क्या बात है वाह हम फ़कीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह